ऐसा नामय पार कोई भेद न जानोई जो जाने सो पार बहुली न जग में जनमोई राधा स्वामी गाए करो जन्म सुबर कर ले এই নাম জনম হয় মন আপনি ধরলে বৈঠক স্বামী অদ্ভুতি রাধার চিরকনিয়ার আওরণ কৈরক সুখে শুভরগময় পান গুপ্ত রূপ যথা ধরিয়া রাধা স্বামী নাম बिना में हर नहीं पाओगे जो कोई विश्राम परो बंद बिना दशमिनागी दिन परो तापो जीव बहु जागी बारंबार करो परो नाम सतगुरु पदमो धाम सतनाम आगे नाम जुगबे नाम संत स्वरूप सुर निज धाम आवरे भौजय नाउ लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई सवित दिलाया सुर देवताई परम परम से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना अरब करब दंडवत राधा स्वामी मिल गई पूरा भक्ति कसु भक्ति सुनाई सबसे नारी वेद को देवन ताही विचारी संत पुरुष देव देवाशा संतन का सदा विलासा सुकर धर से गुरु बोले वीर बजे जर जदूरी आई पुरुष तुम्हारा देखा जाए सुरत संसारा देश कर कमल कोई कोनेरा संत सुरतई कर तो विहारा रासे धर्म से अटल अटारी आले पुतेरा लक्ष्मी मोहन सुहारी सुरत होई अति धर्म गुणानी पुरुषय नामे जाई समानी पारो बंद गिरा दशमी आगे दिल पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो करो नाम सद्गुरु पदमो धाम सतनाम पारो बंद गिरा दशमी आगे पारो पारो कर जुरकार सविनय करो उपकार साधु संगमय देवहित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितुर मैं तुम सदाय धार बारो बारो कर जाओ तन मन हर चरण पर प्रेम करे में गाओ मेरो गुरी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित करो तुम सेव अचल भक्ति मही देव हे प्रभु दीनय दीनय नाथ आदि को हाथ मान करो अपराधो नित साध दीन दयाल कृपा निधि आम क्रोध मदलोर्व सब विदय बहुन हारमयी प्रभु राखो मेरी लाज तुम दरे अभमयी परा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिने आओ न दूसरा अब करो दया परत कशय तुम दरे अति विलंब करो दया करो मेरे साया दो प्रेम की दात दुख सुख कुछ भेदे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साया
सुख कुछ भी नहीं छूटे सब उत्पात बारु बारु कर दूर कर सविनय कर उपकार साधु संग मोहि देउलित परम गुरु दातार साधु संग मोहि देउलित परम पिता गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरञ्जगोप्यक्तं येन विदर्शनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिकं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं प्रभो तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु आज्ञाधीश्य गुरु परम दैवतं गुरु परमं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमित्तमिममोदरं सर्वादि साक्षीभूतम् अबाधितं तिकरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि জয়গুরু। এখন আমরা জগৎবাসীর সবার মঙ্গলার্থে 2 মিনিট সমবেতভাবে নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম। এখন পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করবেন সাবরুম ভোজনা কেন্দ্র নং 5 থেকে শ্রদ্ধেয় জীবন দে মহাশয়। জয় গুরু। জয় গুরু। পূর্ণ গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে কিছুটা অংশ পাঠ করছি। অহংকার আসক্তি এনে দেয়, আসক্তি এনে দেয় স্বার্থ বুদ্ধি, স্বার্থ বুদ্ধি আনে কাম, কাম হতে ক্রোধের উৎপত্তি, আর ক্রোধ থেকেই আছে হিংসা। ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান, জ্ঞানই সর্বভূতে আত্মবোধ হয়, সর্বভূতে আত্মবোধ হলেই আছে অহিংসা, আর অহিংসা হতেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে কোনো একটির অধিকারী হবে, ততটুকু সমস্তগুলির অধিকারী হবে। স্বস্তি। গুরু, এখন ঠাকুরের পবিত্র গ্রন্থ নারীর নীতি পাঠ করবেন দুর্গাপুর থেকে সৎসঙ্গ ভোজনা কেন্দ্র নং 1 থেকে কুমারী সুজাতা দাসমা। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশ পাঠ করছি। শিক্ষার দ্বারা নারীকে শিক্ষিত করিতে হইলে শিক্ষার দ্বারা এমনতরই হওয়া প্রয়োজন যাহাতে তাহারা বৈশিষ্ট্যে বর্ধনশীল, উন্নতিপ্রবণ ও অব্যাহত হয়। তবেই সেই শিক্ষা জীবন ও সমাজকে ধারণ, রক্ষণ ও উন্নয়নে সার্থক করিতে পারে। বাণী সংখ্যা 16। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। এখন পরম দয়ালের পবিত্র গ্রন্থ চলার সাথে নামক গ্রন্থ পাঠ করবেন ঠাকুরের যাজক কর্মী সৎসঙ্গ বিহার বিলুনিয়া থেকে শ্রদ্ধেয় মহিতুসলুদ মহাশয়। জয় গুরু। পুরুষোত্তম পরম প্রেম ঠাকুরের রোমিও গ্রন্থ চলার সাথে থেকে কিছুটা অংশ পাঠ করছি। ধর্ম ও অধর্ম। ধর্ম মানে তাই যাহা নাকি থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে জীবন, যশ ও উন্নতির প্রবণতার সহিত এক টানে বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিয়া অমৃতকে আলিঙ্গন করা, আর যাহা এগুলির অপলাপ ঘটাইয়া সংকোচ, অবসন্নতা ও অধঃপতনের পথে লইয়া মরণকে স্পর্শ করাইয়া দে, তাহাকেই অধর্ম বলা হয়। বাণী সংখ্যা 86। স্বস্তি। জয়গুরু। এখন ঠাকুরের পবিত্র গ্রন্থ আচার্যর্যা নামক গ্রন্থখানি পাঠ করবেন আজকে সৎসঙ্গের পুরোহিত তথা ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাদারি ঋত্বিক দেবতা শ্রদ্ধেয় ঠাকুর দাস দেব, শান্তিবাজার সৎসঙ্গ বিহার থেকে। জয় গুরু। যুগ পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আচার্যর্যা গ্রন্থ থেকে পাঠ। ইষ্টনিষ্ঠ হও, তোমার চাল চলনকে শুভনিষ্ঠ করে তোলো, লোকচর্যী হয়ে উঠো, স্বার্থপর দাম্ভিক অহংকারকে ত্যাগ করো, আর জীবনের সমস্ত যা কিছুকে ওই ইষ্টার্থ বিনয়নে বিনায়িত করো। এমনি করে নিজে অর্থান্বিত হয়ে উঠো, শুভ সঙ্গতিতে
কৃতি তৎপর তারিত্ব নিয়ে। তোমার ভাগ্য লেখা ভজন প্রেরণায় উৎকর্ষ চলনে চলতে থাকুক। দেবতা স্মিত বদনে মমতা দীপ্ত চক্ষু নিয়ে তোমাকে অবলোকন করতে থাকুন। তুমি ধন্য হয়ে উঠো। বাণী সংখ্যা 90। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয়গুরু। আজ আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন রাঙামুড়া 36 নং উপজেলা কেন্দ্র থেকে শ্রদ্ধেয় উত্তম কিশোর দে, উনি এবং ওনার পরিবারের সবার মঙ্গলার্থে আজকে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। আরেকজন আয়োজন করেছেন শ্রদ্ধেয় জীবন দে, সাবরুম উপজেলা কেন্দ্র নং 5 থেকে ওনার এবং ওনার পরিবারের সবার পারিবারিক মঙ্গলার্থে এই সৎসঙ্গের আয়োজন। আর আজকে আরেকটি বিশেষ কারণে সৎসঙ্গ আয়োজন করছেন কণিকা আচার্যিমা ধর্মনগর থেকে। আমরা সবাই ওনাকে চিনি, শ্রদ্ধেয় কালীপদ আচার্য ঠাকুরের সহপ্রতিনিধি, ওনার নাতিন, ওনার জন্মদিন উপলক্ষে আজকে এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন ওনারা 3 জন। সবার পারিবারিক মঙ্গলার্থে আমরা সবাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি সবার মঙ্গলার্থে। জয়গুরু। আজকে আমরা এই সৎসঙ্গের প্রথমে সঙ্গীত পর্বে চলে যাব। তাই প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবে রাঙামুড়া 36 নং উপজেলা কেন্দ্র থেকে স্নেহের ভাই কৃতিমোহন দে। জয়গুরু আঙ্কেল, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ জয়গুরু, ঠিক আছে ঠিক আছে। জয়গুরু। शरण में तेरे कारण पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे कारण पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे। दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दासे तेरा भक्ति निष्ठा बनाओ, सदे गुरु तुम हो समर्थ, सदे गुरु तुम हो समर्थ, प्राण ने शक्ति जगाओ। पुराने पुरुष दर्द प्राण पुरता इष्टाधार मेरे, पुराने पुरुष दर्द प्राण पुरता इष्टाधार मेरे। दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाम परम प्रेमी शोभा वर्षी, शासन है विधि विधान, शासन है
विधि-विधान परम दयाल समादर्शी ईश्वर प्राप्ति की गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार ईश्वर प्राप्ति की गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार दयाल ठाकुर दादा दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दयाल ठाकुर दादा दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार जय गुरु। জয় গুরু। আমার স্নেহের ভাই কৃতি মোহন থেকে তুমি তোমার এবং তোমার পরিবার সবার মঙ্গলার্থে আজকে সৎসঙ্গের আয়োজন। আমরা সবাই ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি তোমরা সবাই ঠাকুরের হয়ে থাকো এবং ঠাকুর হয়ে সারা জীবন কাজ করো। জয় গুরু। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সাবরুম উপজেলা কেন্দ্র নং 5 থেকে শ্রদ্ধেয়া মা রীতা দেব। ওনার বাড়িতে আজকে এই সৎসঙ্গের আয়োজন হয়েছে। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? জয় হ্যাঁ গুরু। ঠিক আছে, জয় গুরু। মধুর তোমায় দেখিবারে বার যদি পানে যায় আমার মাঝে তোমার প্রকাশ হলো না তাহার নাই মধুর তোমায় দেখিবারে বার যদি পানে যায় আমার মাঝে তোমার প্রকাশ হলো না তাহার নাই আলোয় আলোয় তোমার প্রকাশ ফুলে ফুলে তোমার বিকাশ আলোয় আলোয় তোমার প্রকাশ ফুলে ফুলে তোমার বিকাশ গন্ধে বর্ণে রূপে রসে তোমারি পরশ পায় মধুর তোমায় দেখিবারে যেদিক পানে যায় আমাকে যে প্রভু বেঁধেছ তাই স্নেহ মায়া পাশে আমাকে যে প্রভু বেঁধেছ তাই স্নেহ মায়া পাশে তোমার যা কিছু ছিল দেওয়ার দিয়েছ নিঃশেষে আমার সুর আমার গান জানি প্রভু তোমার দান আমার সুর আমার গান জানি প্রভু তোমার দান ছন্দে সুরে তালে লয়ে বন্দনা পরিতাই মধুর তোমায় দেখিবারে যেদিক পানে
গুরু সবাইকে। জয়গুরু। মা রিচার্জকে ওনার এবং ওনার পরিবারের সবার মঙ্গলার্থে আজকে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। আমি সবার পক্ষ থেকে আপনার সবার পরিবারের মঙ্গলের জন্য আমি ঠাকুর পরম দয়ার কাছে প্রার্থনা করব। জয়গুরু। আজকে আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্ট সৎসঙ্গে তিনখানা সৎসঙ্গ চলছে। ধর্মনগর, সাবরুম এবং বরপাথরি রাঙ্গামুড়াতে। এই সৎসঙ্গে আমরা উপস্থিত পেয়েছি ঠাকুরের একজন পবিত্র পাঞ্জাবি কর্মী, ঠাকুরের দেবতা সদ্য মানিকলাল দত্ত, সুদূর ধর্মনগর থেকে। তিনি আমাদের এই আজকে সৎসঙ্গে আমি এখন স্টেজ পছন্দ করবেন। তিনি এখন আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আছেন। জয়গুরু। জয়গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু স্যার। আগে জয়গুরু পুরুষোত্তম শুরু করুন। শোনা যাচ্ছে? বন্দে পুরুষোত্তম। উপস্থিত, হ্যাঁ ঠিক আছে। উপস্থিত আজকের সৎসঙ্গের পুরোধকে জানাই আমার শ্রদ্ধা। উপস্থিত ঠাকুরের কর্মীদের জানাই আমার শ্রদ্ধা। ইষ্টপ্রাণ দাদারা, ইষ্টপ্রাণা মায়েরা, ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা, সকলের প্রতি রইল আমার আনন্দিত জয়গুরু। আজকে সারা ত্রিপুরাব্যাপী যে প্রগতি সৎসঙ্গ, সেই সৎসঙ্গেরই সাউথ ত্রিপুরার সৎসঙ্গবৃন্দ প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি এই প্রগতি সৎসঙ্গে ইষ্টপ্রসঙ্গ করার একটু সুযোগ পেয়েছি বলে নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি। এই সাউথ ত্রিপুরার সঙ্গে আমার একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক। সেই সূত্র ধরে বর্তমানে আমি সাউথ ত্রিপুরাতে আছি। তো সর্বপ্রথমে ঠাকুরের আতুল চরণে আজকের সৎসঙ্গের যারা যোগানদাতা প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তার যে সৃষ্টি করা সৎসঙ্গ, সেটার মধ্যে দিয়ে আমরা যে আমাদের ভাবের প্রকাশ এবং আনন্দের উৎস খুঁজে পাই। কারণ এই যে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, একটা ভাবগম্ভীর মধ্যে দিয়ে, আর এই মনটাকে ভাবমুকুর রাখাটাই সত্যিকারের সাধনা। আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে এই সৎসঙ্গের আন্দোলনের সূচনা, বা তিনি যে পুরুষোত্তম, তিনি যে কেন এই ধরাধামে এসছেন, ঠাকুর নিজেও কিন্তু সর্বাগ্রে একটা ভাবের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। তিনি নিজে গান লিখতেন, কীর্তন করতেন, আর সেই তুমুল কীর্তনে চরম প্রকাশ হয়ে তিনি কে সেটা কিন্তু ব্যক্ত করলেন। তাই ভাবটা আমাদের জীবনে এমন একটি
প্রয়োজন, প্রত্যেকটি জীবনের ক্ষেত্রে ভাবমুকুট থাকাটাই কিন্তু সত্যিকারের সাধনা। আমরা ঠাকুরকেও দেখেছি, বড়দাও তাই করতেন। বর্তমান আচার্যদেব, পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা, পরম পূজনীয় অভিন্নদা, এই আমরা কি করে ভাবমুকুর অবস্থায় থাকি সেই চেষ্টাটাই অহরহ করে চলছেন। ঠাকুর তার সত্যানুসরণে বললেন, ভাবই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। তাহলে আমি ঠাকুরের আশ্রিত হয়েছি, তাকে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছি, তার প্রতি আমার বিশ্বাসটা তখনই আসবে যখন আমি ভাবিত হব। আর তিনি আবার বললেন, গভীর বিশ্বাসে সবই হতে পারে। তাই ভাব আর বিশ্বাস দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা পুণ্যধাম দয়া করে যাই, পার্লারে ঠাকুর বসে আছেন, ঠাকুরের বিগ্রহ কিন্তু কিন্তু মনে কি ভাব হয় যে ঠাকুর স্বয়ং বসে আছেন। তাকে প্রণাম করলে মনে হয় জীবন্ত ঠাকুরকে প্রণাম করছি। এমনভাবেই তাকে রাখা হয়েছে যে আমরা যেন, আমাদের মনে যেন বাস্তব উপলব্ধি আসে যে ঠাকুর এখানে আছেন। আমরা বড়মা, বড়দা, আচার্যদেব দাদার যে নাটমণ্ডপে বসেন, সেখানে যখন যাই ঠিক একই অবস্থা। সেখানেও ওই গানের আয়োজন থাকে। তিনি বসে বসে তার নির্দেশে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। হাজার হাজার লোক একটি সাউন্ডলেস অবস্থায় সেই যে তন্ময় হয়ে আমরা সেই পরিবেশটাকে আস্বাদন করি, আর মনের ভিতর তখন বিশ্বাসের ভক্তির উদয় হয়, তার প্রতি তখন ভাবের উন্মত্ততা আসে। তাই টোটাল সৎসঙ্গ যে পরিবেশে চলছে, সেটার মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু ঠাকুরকে আস্বাদন করছি। আর ঠাকুর চাইছেন এই পুণ্যদান দেওঘর গিয়ে যেভাবে ভাবিত আমি হলাম, সেই ভাবখানা সর্বাগ্রে আমি আমার নিজ গৃহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করব। আমি যেন সব সময় তার এই যে সংস্কার, তার এই যে পাঁচখানি স্তম্ভ, যজন যাজন ইষ্টভীতি সুস্থৈনী সদাচার পরায়ণ হয়ে, আর তার এই সংস্কারের মধ্যে দুবেলা প্রার্থনা, নাম ধ্যান, এগুলা সর্বাগ্রে আমার পরিবারের মধ্যে যখন করে, একটা স্বর্গীয় ভাব তৈরি হবে। আর সেইভাবে থাকাটার জন্যই কিন্তু আমি পুরুষোত্তমের আশ্রিত হয়েছি, তার দীক্ষা নিয়েছি, নিয়ে জীবনটাকে আনন্দময়ভাবে উপলব্ধি করার জন্য। কারণ সেটাই যদি না হলো, তাহলে পুরুষোত্তমের আবির্ভাবের কি প্রয়োজন? আমরা যুগ যুগ ধরে তো ঈশ্বর সাধনা করে আসছি, আমাদের ধর্ম আচরণের তো কোনো অভাব নেই। তাহলে পুরুষোত্তম কেন আসলেন এই ধরাধামে? আমি একটি ঘটনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। যেমন গতানুগতিক পদ্ধতিতে আমরা দেখি ধর্ম আচরণ চলছে, কিন্তু এই যে শীতের মরশুমে অনেক ধর্মানুষ্ঠান হবে, কি হয়, আমরা কি দেখতে পাই? সেই ধর্মা অনুষ্ঠানের মধ্যেও বৃত্তি প্রবৃত্তির খোরাক দেওয়া হয়। ধর্মকে নিয়ে কীর্তন চলছে, সেখানেও দেখা যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে কীর্তন পরিবেশিত হচ্ছে। তাহলে ধর্মের গ্লানি নয় এটা, ধর্মের অধঃপতন নয় সেটা।
আর সেইগুলা থেকে উদ্ধার করার জন্যই জগতে এই অধঃপতনের মধ্যেও একটা দেব পরিবেশ তৈরি করার জন্যই সপরিবার পরিজন নিয়ে এই ধরাধামে পুরুষোত্তম এসছেন। তিনি প্রতিটি ব্যক্তি জীবনে, সংসার জীবনে কি করে ধর্মাচরণ করতে হয় সেটা আমাদের বলে গেছেন এবং নিজে করে পরিবার পরিজন আমাদের সামনে উপস্থাপন করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে কাকে বলে ধর্ম আচরণ, কিভাবে ধর্ম করতে হয়। আর সেই ভাবখানা, সেই পরিবেশখানা আমাদের ধীরে ধীরে কিন্তু আমাদের মধ্যে হয়ে উঠছে। আজকে একবার ভেবে দেখুন পরিবেশ পরিস্থিতি কিভাবে কোথায় চলছে আর সৎসঙ্গ কি করছে। ঠাকুর যে বললেন তার মানুষ তৈরির কারখানা, সেই কারখানায় মানুষ কিন্তু তৈরি হচ্ছে। তাকে ভালোবেসে না হলে আজকে হাজার হাজার লাখ লাখ লোক তার শৈস্তন্যব্রত গ্রহণ করে, নিরামিষ আহার করে, তার আচার আচরণ চলা ভোলা একটা এই যে দেব ভাব বা দেব পরিবেশের কিন্তু ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে। আচার্যদেব দাদা সেই যে ভাবখানা আরো যেন জোরালো ভাবে পৃথিবীর বুকে তৈরি হয়, না হলে পৃথিবীর যে এই যে দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ বা দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক ভাবের সৃষ্টি হয় সেটাকে রক্ষা করতে হবে, এই তার উদ্দেশ্য। আমরা এই আমাদের প্রবাদী সৎসঙ্গে অনেক ইষ্টপ্রাণ দাদারা খুব সুন্দর সুন্দরভাবে আচার্যদেবকে নিয়ে তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন। আপনারা সবাই জানেন এই যে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেদিন ভূমিকম্প হলো, পুণ্যধাম দেওঘর থেকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি তার আগের দিন গৌহাটি মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। সেই যে তার আমাদের রক্ষা করার তার ভিতরের যে প্রবল ইচ্ছা, তাই তো তিনি আরো 3.5 কোটি দীক্ষার কথা বললেন। ঠাকুরও সেরকম করতেন। কারোর বিপদ আপদ দেখলে ঠাকুর তাকে সেটা বারণ করতেন, কিন্তু সোজাসুজি বলতেন না। বিভিন্ন কৌশলে ঠাকুর তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করতেন। আমরা তো বুঝতে পারি না তার কৌশল। তার সেই কথা অমান্য করে যারা নিজের কর্মে চলে যেতেন তাদের কিন্তু অঘটন ঘটত, হয়েছ। তাই ঠাকুরকে আমরা আচার্যদেবের মধ্যে উপলব্ধি করি। তিনি কারণ পুরুষ, কি উদ্দেশ্যে কি বলেন সেটা একমাত্র তিনি বুঝেন। আমাদের তার এই নির্দেশটাকে কায়মন বাক্যে পালন করাই মঙ্গল আমাদের জন্য। তাই চারিদিকেই সেই ব্যাপারটা নিয়ে চর্চা চলছে, কিন্তু সর্বাগ্রে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। আমরা যদি আমি আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে ঠাকুরকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না করি, তাহলে তার এই স্ফীত ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ কারা করবে? আমরাই তো প্রত্যেকে তার এই মানুষ তৈরি কারখানার এক একজন শ্রমিক। তাই তিনি আমাদের প্রতি আশাবাদী, তার এই কথাগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য। আর ত্রিপুরাতে তিনি বিভিন্নভাবে কিন্তু দেখিয়েছেন কি করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
বিশিষ্ট কর্মীরা তার সংস্পর্শে গিয়ে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করে এসে কর্মে নিয়োজিত হয়ে কর্মটাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন, সেরকম অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। কিন্তু পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা কনফারেন্সে এবং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বলেন যে আপনারা এমনভাবে কর্ম করবেন যেন আপনার অনুপস্থিতিতে সেই কর্মটা আটকে না যায়। কারণ কি, সৎসঙ্গ তো নদীর স্রোতের মতো, সেটা বয়ে চলছে, চলবে, কিন্তু আমি আপনি তো ক্ষণিক সময়ের জন্য তার ধয়ায় তার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। তাই আমাদের স্থায়িত্ব নিয়ে আমরা বলতে পারি না যে আমি নদীর স্রোতের মতো চলব। তাই এই সৎসঙ্গের দ্বারাটাকে যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, তাই আমার পরবর্তী তৈরি করে যেতে হবে যেন আমার অনুপস্থিতিতে আমার এই সৎসঙ্গ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সেরার জন্য কোনো খাটতি না হয়। আজকের এই সৎসঙ্গে আমি ঠাকুরের নীতি এবং তার যে সংস্কার পালন করলে একটি পরিবারের মধ্যে সেটা কিভাবে ঠাকুরকে উপলব্ধি করা যায়, আমি একটু সময় বলে আমার বলা শেষ করব। আপনারা সবাই অবগত আছেন, এই সাউথ ত্রিপুরাতে আমার স্বর্গীয় শ্বশুরমশাই ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক ছিলেন অজিত কুমার রায়রা। আর গত কিছুদিন আগে এই মে মাসের 3 তারিখে তারই সহধর্মিণী প্রয়াত হিমানী রায় দয়াল ধামে চলে গেলেন। এই যে বাস্তব জীবনে ওনাদের যে ইষ্টকর্ম বা ইষ্টকে নিয়ে চলার বা চালিত হয়ে জীবনযাপন করেছেন, আমি কিছুদিন সেটা আমার দেখতে পেয়েছি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় ঠাকুরদাস কাকু, পরিমল কাকু বা এই সাবরুমের কিশোরদা, ওনারা প্রত্যেকে ওনার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। আমি যতদিন তাকে দেখেছি কোনো দিনও তিনি রাগান্বিত হতে আমি দেখিনি। এত অমায়িক তার ব্যবহার চলাবলা ছিল। সেক্ষেত্রে তার যে সহধর্মিণী ছিলেন তিনিও এরকম। আমরা যে ঠাকুরের সংস্কারটাকে বলি, এই যে যজন যাজন ইষ্টভীতি স্বস্তিনী সদাচার, সেটা যদি কেউ একটু লক্ষ্য করে চলে বংশানুক্রমিকভাবে, সেটার ফল আমরা দেখতে পাই। তার 4টি মেয়ে ছিল, 4জনই চারখানি সংসারকে এমনভাবে মেলে ধরেছেন, বাস্তবভাবে ঠাকুরকে মুখ্য করে রেখে। যারা এই অঞ্চলে আছেন আপনারা প্রত্যেকে শেষ মুহূর্তে অবগত আছেন, কিন্তু কিছু কিছু তার দয়ার কথা সেখানে ঘটে যাচ্ছে। কারণ কি, আমার যে মানে উনারই বড় মেয়ে সাবরুমে থাকেন, ওনার স্বামীর যে অবস্থা হয়েছিল, একমাত্র ঠাকুরকে বিশ্বাস করে
এই যে মেয়েগুলি নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে পরম পূজ্যপদ বাবাইরা দেওঘরে গিয়ে আগে নিজেরা শৈস্থানী ব্রত গ্রহণ করেছেন। কারণ ওই যে বাবা মার থেকে ঠাকুরের সংস্কারটা পেয়ে গেছেন, তাই ঠাকুরের নীতিবিধি পালন করলে কি হয় একদম তারা সেটা কিন্তু সবার আগে নিজের মধ্যে এবং নিজের সংসারে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি শারীরিকভাবে ওনার হাজবেন্ড মানে আমার সম্পর্কের দিকে জ্যেষ্ঠ ভাইরা খুব সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে ছিলেন। তাকে যে দেখেছে কেউ মানে বলেনি যে তিনি বেঁচে থাকবেন বলে। সেই লোকটা এখনো এই তো গতকালকে ওনার সঙ্গে দিব্যি সুস্থ অবস্থায়, কিন্তু একটা প্রবলেম হয়েছে, তিনি আমাদের মতো শারীরিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না, কিন্তু বসে বসে এত সুন্দরভাবে করছেন যেটা মনে হয় যে ঠাকুরকে আমরা কেন ধরবো, আর তার দয়া বলতে কি বুঝায় সেটা একদম বাস্তবভাবে উপলব্ধি করা যায়। আর সেই করাটার মধ্যে এই যে পতিব্রতা স্ত্রী তার স্বামীকে যে জমের থেকেও ফিরিয়ে আনতে পারে সেই দৃষ্টান্ত এখানে আছে। তাই তার যে নীতিবুদ্ধি সেগুলি পালন করলে মানুষের জীবনে কোনো সমস্যা থাকার কথা না। দয়া করে তিনি আমাদের এই যে বাঁচার পথ দিয়েছেন সেটাকে যদি আমরা গ্রহণ করি, নিজের জীবন নিজের পরিবার জীবনের মধ্যে ওই যে বললাম দেব ভাব ঘুরিয়ে তোলা, আমরা খুব সুন্দর একটা সুযোগ পেয়েছি। আর পাশাপাশি তিনি আমাদের যে কর্ম দিলেন সেই কর্মটাকে আমরা যদি করি তাতে আমাদের জীবনখানা এটা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। প্রত্যেকে ঠাকুরকে নিয়ে আমরা যেভাবে চলার চেষ্টা করছি, আর সেই আমাদের চলাটাই কিন্তু পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করবে, সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় যোজন। আর সেই যোজনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ দেখবেন কাতারে কাতারে ঠাকুরের সদ্দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উঠবে। তাই আজকে এই সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেকের প্রতি আমি আমার প্রাণন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমার বলা এখানে শেষ করছি। বন্দে পুরুষোত্তম। স্বর্গ স্বর্গ। জয়গুরু। আমার শ্রদ্ধেয় শ্রীমান ইকবাল দত্ত দাদাকে উনি অনেকখানি দৃষ্টিভঙ্গ করেছেন, আমরা শুনে মুগ্ধ হলাম। ওনার এবং ওনার পরিবারের সবাই মঙ্গল আমি ঠাকুরের জন্য প্রার্থনা করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এখন আমরা সঙ্গীত পর্বে চলে যাব। তাই প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন প্রীতিমোহন দে, রীতা দেমা। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করবে বিশ্বজিৎ দেবনাথ, হরিপুর কৃষ্ণনগর থেকে, সৎসঙ্গ ভোজনের থেকে। বিশ্বজিৎ, আপনি কি আসেন? হরিপুর থেকে, কৃষ্ণনগর হরিপুর থেকে বিশ্বজিৎ দা। আমার মনে হয় উনি ঢুকতে পারছেন না। তাই এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করবে মুহুরীপুর থেকে আমার স্নেহের ভাই অনুকূল বণিক দ্বারা। এখন একটি সঙ্গীত পরিবেশন করবে মুহুরীপুর থেকে অনুকূল বণিক দ্বারা। জয় গুরু।
হ্যাঁ অনুকূলদা, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ঠিক আছে। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জয়গুরু। ঠিক আছে ঠিক আছে, জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে। তার রূপ দেখে তো বোঝা যায় রে, বলবি কেমন করে, তার রূপ দেখে তো বোঝা যায় রে, ভুলবি কেমন করে। দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে। তোরা দেখেছিস কত ভয়ে ব্যথা হতো, দেখেছিস কত ভয়ে ব্যথা হতো, দেখেছিস কত ভয়ে ব্যথা হতো, দেখেছিস কত ভয়ে ব্যথা হতো। বাঁচার পথ না পেয়ে তোরা তোরা দেখেছিস কত ভয়ে ব্যথা হতো, বাঁচার পথ না পেয়ে। দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে। ডাকছেন তিনি অবিরত, যেথায় যারা আছিস যত, ডাকছেন তিনি অবিরত, যেথায় যারা আছিস যত। ডাকছেন তিনি অবিরত, যেথায় যারা আছিস যত, ডাকছেন তিনি অবিরত, যেথায় যারা আছিস যত। বাঁচাবার অমোঘ পথ জেনে যা সব প্রাণ ভরে, বাঁচাবার অমোঘ পথ জেনে যা সব প্রাণ ভরে। বাঁচাবার অমোঘ পথ জেনে যা সব প্রাণ ভরে, বাঁচাবার অমোঘ পথ জেনে যা সব প্রাণ ভরে। দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে। আসনে বার চলিল রে, তার আসনে ভার টলিল রে, তার আসনে বার চলিল রে, তার আসনে ভার টলিল রে। এই অশ্রুধারা আনিল রে, তার আসনে বার চলিল রে, অশ্রুধারা আনিল রে, তার আসনে ভার টলিল রে। দেখাতে এসেছে পাঞ্চজন হাতে রে, দেখাতে এসেছে পঞ্চজন হাতে রে। দেখাতে এসেছে পাঞ্চজন হাতে রে, দেখাতে এসেছে
দেখ না তাহা শান্তির লাগি কত কি করিলি ভাবিয়া দেখ না তাহা শান্তির লাগি কত কি করিলি ভাবিয়া দেখ না তাহা শান্তির লাগি কত কি করিলি ভাবিয়া দেখ না তাহা শান্তি কি পেলি কত কিছু দিলি সব কি যায় রে কহা শান্তি কি পেলি কত কিছু দিলি সব কি যায় রে কহা সুখ শান্তি সব তারি হাতে যোগ থাকিলে তারি সাথে সুখ শান্তি সব তারি হাতে যোগ থাকিলে তারি সাথে সুখ শান্তি সব তারি হাতে যোগ থাকিলে তারি সাথে সুখ শান্তি সব তারি হাতে যোগ থাকিলে তারি সাথে বুদ্ধি সজাগ হয়ে তার শান্তি সুধা পায় রে বুদ্ধি সদা হয় তার শান্তি সুধা পায় রে শান্তি সুধা পায় রে সে যে শান্তি সুধা পায় রে তখন সমন্ধে তার যায় দূরে তখন সমাজে তার যায় দূরে তখন সমন্ধে তার যায় দূরে তখন সমাজে তার যায় দূরে আর নিজের সাথী হলে পরে সমন্ধে তার যায় দূরে আর নিজের সাথী হলে পরে সমাজে তার যায় দূরে আর নিজের সাথী হলে পরে সমন্ধে তার যায় দূরে আর নিজের সাথী হলে পরে সমাজে তার যায় দূরে সমন্ধে তার যায় দূরে সমাজে তার যায় দূরে সমন্ধে তার যায় দূরে সমাজে তার যায় দূরে আর নিজের সাথী হলে পরে সমন্ধে তার যায় দূরে আর নিজের সাথী হলে পরে সমাজে তার যায় দূরে আর নিজের সাথী হলে পরে সমন্ধে তার যায় দূরে আর নিজের সাথী হলে পরে সমাজে তার যায় দূরে দয়া দিলেন দয়া করে দয়ালে রে দয়া করে মাত্র দেখে তো বোঝা যায় বলবি মন করে তার রূপ দেখে তো বোঝা যায় রে বলবি কেমন করে দয়া দিলেন দয়া করে দয়ালে রে দয়া করে দয়া দিলেন দয়া করে দয়ালে রে দয়া করে জয় 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 জয়গুরু। আমার স্নেহের ভাই অনুকূল বণিককে উনার এবং উনার পরিবার সবার মঙ্গল কামনার্থে আমরা সবাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যাতে সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। জয়গুরু। এখন আর্টের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয় পলাশনাথ দাদা, হরিনাম সৎসঙ্গ কেন্দ্র থেকে। শ্রদ্ধেয় পলাশনাথ দাকে অনুরোধ করছি আপনি সৎসঙ্গ পরিবেশন। হ্যাঁ, আগে ঠিক আছে। জয়গুরু। বাবার আশীর্বাদে
জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। আমার স্নেহের দাদা পলাশনাথ দাকে, ওনার এবং ওনার পরিবারের সবার মঙ্গল কামনা ঠাকুরের চরণ করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় গুরু। আমি শ্রদ্ধেয় সুজিত চক্রবর্তী দাকে অনুরোধ করছি আপনি কিছু বলার জন্য। শ্রদ্ধেয় সুজিত চক্রবর্তী দা।
সুজিতদা আপনি কি আছেন? ঠিক আছে, জয়গুরু। ওনার একটি ঘোষণা ছিল, তাই আমি ওনার নামটা আমি ঘোষণা করেছিলাম। জয়গুরু, আজকে এই সৎসঙ্গের পুরোহিত তথা ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাদারি দেবতা। জয়গুরু। হ্যাঁ বল। এই বৈষম্যতা এখন তো আলোচনার হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। এখন আজকের সৎসঙ্গে আলোচনা করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় গৌরীশঙ্কর দাস দাদা। উনি বরপাথরি সৎসঙ্গ কেন্দ্রের ইনচার্জ এবং ঠাকুরের সহ প্রতিনিধি কর্মী। আমি দাদাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। জয়গুরু। জয়গুরু, আজকে এই প্রভাতী সৎসঙ্গে আমরা 3 পরিবারের পক্ষ থেকে সৎসঙ্গ পেয়েছি। এই সৎসঙ্গে অনেক দাদারা মায়েরা ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাদারি কর্মীগণ উপস্থিত আছেন। আজকে এই সৎসঙ্গের পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ঠাকুরদাস দেব, ঠাকুরের সহপ্রতিনিধি। উনি আমাকে অনেকদিন যাবতীয় বলছেন আমি কিছু ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য, তাই আমি ওনার কথা শুনে অন্যদেরকে দিয়েছি এবং আমি লুকিয়ে গিয়েছিলাম। আমি অনেকদিন যাবতীয় এই সৎসঙ্গের সাথে আমরা সবাই যুক্ত, অনেক কথা শুনছিলাম, ঠাকুর প্রসঙ্গ জানছিলাম, আমি শুনে বসেছিলাম আর কি। কিন্তু কালকে তিনি বলেছেন যে আমাকে কিছু বলার জন্য, তাই আমি চেষ্টা করছি আজকে সৎসঙ্গের পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে আজকে কিছু বলার জন্য। জয়গুরু। পরম দয়াল ঠাকুর আমার, জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বর্দা, পরম পূজ্যবাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী অভিন দাদা, সকলের রাতুল চরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। উপস্থিত আজকে এই সৎসঙ্গে ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাদারি কর্মীগণ, ঋত্বিক দাদাগণ, অধৈর্য কর্মীগণ, যাজক কর্মীগণ, আমার শ্রদ্ধাভাজন দাদু মায়েরা, সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আমরা এই বর্তমানে সকাল বিকাল রাত্রি 3টে বেলাতেই সৎসঙ্গ চলছে, বিভিন্ন জায়গায় দুপুরগুলো চলছে। আমরা অনেকে অনেক জায়গাতে অংশগ্রহণ করছি, সৎসঙ্গের সাথে যুক্ত হচ্ছি। কিন্তু সারা সেই মহেশপুর, সেই কোথায় দিল্লি, সেই বাংলাদেশ খুলনা, সেই আগরতলা এবং আজ বরপাথরি, এরকম মানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গাতেই সৎসঙ্গ চলছে। প্রত্যেকটা জায়গাতে ইষ্ট প্রসঙ্গে শোনা যায় কি, একটা কথা শোনা যায় যে আচার্য দেবের আশীর্বাদ, বর্তমান জীবন্ত গুরু যিনি আছেন ওনার আশীর্বাদ। সে আশীর্বাদটা কি? সেই আশীর্বাদটা হলো যে 3.5 কোটি দীক্ষা। এই দীক্ষা পেছনে কারণ উনি জানেন, উনি সবার মঙ্গলেই এই কাজ করে থাকেন। আমরা বা আমি এতটুকু পর্যন্ত আমি যা শুনেছি যে তিনি যে কাজটা দিয়ে থাকেন, যে আশীর্বাদটা তিনি করে থাকেন, সেই কাজটা হয়ে আছে বলেই তিনি করে দিয়ে থাকেন আমাদেরকে। তিনি তো আমাদের পরম পিতা। এরকম কোনো কঠিন কাজ যেটা হবে না কোনো বাবাই বা কোনো গার্জিয়ান তার ছেলে সন্তানদেরকে দিয়ে থাকেন। যে কাজটা একদম সহজ, মানে করা যায়, করা যাবে, সেই কাজটাই কিন্তু তার সন্তানদেরকে পিতা গার্জিয়ান যারা আছে তার দিয়ে থাকেন। আমরা এই যারা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি 3.5 কোটি, এবং এই বিশ্বজগতের প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু ভগবান পরম পিতা পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তাই তিনি জীবন্ত হয়ে জীবন্ত আদর্শ রূপে আচার্যদেবের মাধ্যমে লীলা করে যাচ্ছেন। আচার্য দয়া করে এই মানে সবচেয়ে সুন্দর কাজ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর কাজ, সেটা হলো সৎ দীক্ষা, কথা বলা, যাজন করা এবং তার সাথে যুক্ত করিয়ে দেওয়া। সেটা হলো সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে মহান আশীর্বাদের কাজ। সেই কাজটা আমাদেরকে দিয়েছেন। সেই কাজটা করতে গিয়ে আমরা অনেক দাদাদের মুখ থেকে শুনছিলাম যে কিভাবে করতে হবে, তা একটা আলোচনা সবাই করছেন। দেখা যায় কি প্রত্যেকের মুখে শোনা যাচ্ছে যে নাম ধ্যান করতে হবে। সে নাম ধ্যানটাই
তার মূল, তার প্রতীক কারণ। আমরা সবাই জানি যে আজ থেকে 10 বছর আগে পরম পূজ্য শ্রী বড়দার 100তম শুভ জন্ম মহা মহোৎসব দেওঘরে উদযাপিত হয়েছে। বিশাল পরিমাণে সারা বিশ্বের মধ্যে সেটা লাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেই মহা উৎসবে আমারও একটা দায়িত্ব ছিল, পরম পূজ্য শ্রী বাবাজিদার আশীর্বাদে সেই দায়িত্বখানার সাথে আমি যুক্ত ছিলাম এবং কাজটা করেছিলাম তারই আশীর্বাদে। তখন যখন আমি ওইখানে ছিলাম, আমি শুনেছি যে পরম পূজ্য বাবাজিদাদা বলেছেন, মানে ওই সময় তো 6 মাস আগে থেকে কাজ চলছে সারা মানে দেওঘরের মধ্যে, 6-7 মাস আগে থেকে এক একটা পার্ট একজনকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে চিড়িয়াখানার সামনে যে পাত্রী ঘর আছে, ওখানে যে ইনচার্জ আছে এবং ডেকোরেশনের জন্য যাকে দেওয়া হয়েছে ঠাকুর বাড়িতে, তারা দুজনে সে বাবাজিদাকে বলছেন ওই যে জায়গাটা আছে, যিনি মানে আচার্যদেবের নাট মণ্ডপ থেকে বের হয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে ওনার ঘরে ঢুকেন পেছনের দরজা দিয়ে, ওই সিঁড়িতে মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের কথাগুলো শুনছেন। তারা বলছেন, আগে দাদা কাজ তো মানে সবগুলো কমপ্লিট করে পারছি না, হয়ে উঠছে না, এখন কি করব, সময় তো খুব মানে কাছে এসে গেছে, উৎসব তো কাছে এসে গেছে। তখন বাবাজিদা বললে, দেখ কি করা যায়, তোদেরকে একমাত্র রক্ষা করতে পারবে সেই সকালের প্রার্থনা আর বিকালের প্রার্থনা, নাম ধ্যান। দেখ ওইগুলো করে তোরা রক্ষা পেতে পারিস কিনা। ওনারা দুজন মানে বিশাল কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, আমি সেখানে ছিলাম, দেখছিলাম। ওনাদেরকে বাবাজিদা বলেন যে সকালের প্রার্থনা বিকেলের প্রার্থনা এবং নামদান করে দেখ, এগুলো তোদেরকে রক্ষা করতে পারে কিনা, পারবে মনে হয়। এই কথা শুনে সবাই প্রণাম করে, আমি সবাই প্রণাম করে চলে আসলাম। দেখলাম যে যে কোনো কাজে হোক না কেন, সবটা কাজেই সে নামধ্যান থেকে আসে, সকালের প্রার্থনা বিকেলের প্রার্থনা থেকে আসে। এগুলি মানে শক্তি যোগায়, মজুদ যোগায় আমাদের শরীর। পরম দয়াল তিনি দয়া করে এই ধরাধামে এসেছেন, এসেই তিনি এই মহাশক্তি তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। পরম দয়ালকে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার সামনে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা থাকতেন, আপনারা সবাই জানেন, আমরা জানি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ঠাকুর গুরু কেন দরকার? তখন ঠাকুর উত্তর বলেছিলেন যে সুকেন্দ্রিক হওয়ার জন্য। সুকেন্দ্রিক যত হব, প্রবৃত্তির সার্থক নিয়ন্ত্রণ তত হবে, আর তত জ্ঞানের অধিকারী হবে। আমরা যত কাজই করি না কেন, সবকিছু কিন্তু মানে জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছি। সেগুলো করতে মানে কি দরকার, কেন দরকার, কোথা থেকে আসে? সেই গুরুকে ধরতে হবে, সদ্গুরুকে ধরতে হবে। সদ্গুরু ছাড়া আমাদের এই মানে জ্ঞানে অধিকারী হওয়া কোন পক্ষেই সম্ভব হবে না। পরম দয়াল তিনি দয়া করে তিনি ধরাধামে এসেছেন। আমরা আচার্যদের মুখেও শুনেছি যে নাম করতে হবে, পরম পূজ্য বাবাজির মুখেও শুনছি নাম করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। যখন আমরা প্রথমে ঠাকুরের দীক্ষা নিই, ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ করি, পরম দয়াল কি বলেছেন দীক্ষা নেওয়ার পর? প্রথমে বলেছেন যে ইষ্টবৃত্তি করতে হবে, নাম ধ্যান করতে হবে, যজন যাজন ইষ্টবিদে সুস্থিনী সদাচার। এই হলো ঠাকুরের পঞ্চবিধান, পঞ্চনীতি, এবং সব সাধনার তুপ এবং সব শক্তি এখান থেকে মজুদ আছে এবং এখান থেকে পাওয়া যায়। ঠাকুরকেও জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা অনেক মানুষ থাকেন, অনেক প্রশ্ন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এই কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ঠাকুর আমরা ইষ্টবৃত্তি কেন করব? তখন ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন যে ইষ্টের প্রতি নেশা বাড়ানোর জন্য নিত্য ইষ্টবৃত্তি করতে হয়, প্রতিদিন ইষ্টবৃত্তি করতে হয়। তাকে দেব, রোজ দেব, তাকে না দিয়ে আমার পেটে কিছুই দেব না, তাকে কি দেব, তাকে কি দেব, মানে এরকম একটা আকুল আগ্রহ মাথাটাকে যখন পাগল করে তুলবে, তখন আমাদের শরীরে একটা কর্মপ্রতুল অবদান সৃষ্টি হবে, আবেগ। সেই আবেগ নিয়ে আসবে আমাদের শরীরে ফিজিক্যাল কনসেন্ট্রেশন, মানে মানুষ শরীরে একাগ্রতা। যখন আমাদের শরীরটা মানে মানুষের একাগ্রতা হয়ে উঠবে যে আমি ঠাকুরের কাজে আছি, ঠাকুরের কাজই করব, তখন আমাদের শরীর মেডিটেশন মানে ধ্যান তখন মানে অটোমেটিকলি হতে থাকবে।
ঠাকুর বলেছেন যে আমরা কেউ কিন্তু ইচ্ছা করে নাম ধ্যান করতে পারবে না, হ্যাঁ, বা 2-4 মিনিট 5 মিনিট যতক্ষণ পারি সে আমরা করতে পারবো, কিন্তু ঠাকুর যা বলেছেন যে 45 মিনিট নাম ধ্যান করা, চলাফেরা, নাম জপ, হ্যাঁ, এগুলো করতে গেলে ঠাকুর যা বলেছেন তাই করতে হবে। এবং ওইটা প্রথমেই আসে ইষ্টভীতি থেকে। যে ইষ্টভীতির আকুল আগ্রহ যখন সৃষ্টি হয় আমাদের শরীরে, তখনই যে নাম ধ্যান, ঠাকুরের দেওয়া নাম ধ্যান, এটা অটোমেটিকলি আসতে থাকে। এই নাম ধ্যান ছাড়া কোনো কাজই করা সম্ভব হবে না। আমরা এখন বর্তমানে আধুনিক যুগে বাস করি, আমরা সবাই জানি এবং শুনি, কিন্তু আমি একটা জায়গায় শুনেছিলাম যে আমাদের মধ্যে মনই একমাত্র, মানে সারা শরীরের মধ্যে মনই রাজা। আমরা মনকে ধরে রাখতে পারি না, বসে রাখতে পারি না। মন এক এক সময় এক এক জায়গা থেকে সেকেন্ডের মধ্যে চলে যায় এবং সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে। এই জায়গাতে আমাদের এই বর্তমান যে তথাকথিত সায়েন্সের যুগ, সে বিজ্ঞানও কিন্তু ওই জায়গাতে ফেলিউর হয়ে গেছে। সে মনকে এখন পর্যন্ত বসে আনার মতো কোনো ফ্যাক্টরি বা কোনো নিয়ম বা কোনো সিস্টেম বা কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। সে মনকে এক জায়গায় ধরে রাখার জন্য বা মনকে আবার নিয়ে আসার জন্য, একটা জায়গায় বসে রাখার জন্য, কেন্দ্রায়িত করার জন্য মনকে, মানে এখন পর্যন্ত সেই সায়েন্স ব্যর্থ হয়ে আছে এবং আশা করি না সেটা কোনোদিনও পারবে না। একমাত্র পরম দয়ালের এই বীজ মন্ত্রেই সেই নামটাকে, সেই মনটাকে এক জায়গায় ধরে রাখতে পারে, কেন্দ্রায়িত করতে পারে। পরম দয়াল বলেছেন যে একমাত্র বীজ মন্ত্রই পারে সেই নামটাকে, সেই মনটাকে, যে শরীরের মধ্যে রাজা মন, সে মনকে কেন্দ্রায়িত করতে পারে। যারা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছে এবং যারা অনেকে আছেন, অনেক নাম ধ্যান করেন, আমরা কিছুক্ষণ যদি নাম ধ্যান করি, দেখা যায় কি যে আমাদের মনটা একটা জায়গায় মানে নিয়ে আসা যায়, ব্যস্ত থাকে আমাদের নাম ধ্যান শরীর, তখন তো অনেকটা সময় একটা জায়গায় কেন্দ্রায়িত করা যায়। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে সেই বীজ মন্ত্র নাম জপের ফলে। এটা পরম দয়ালের কথা। তাই তিনি দয়া করে তিনি এই ধরাধামে এসে এত মহাশক্তি সেই বীজ মন্ত্র, বীজ নামটা নিয়ে এসেছেন। পরম দয়াল যখন নিজে তিনি বীজ মন্ত্র নামটা জপ করতেন, তখন আমরা কি দেখলাম? সেটা আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে পড়ে। পরম দয়াল যে শুধু আমাদেরকে যারা দীক্ষা নিয়েছে তাদেরকে বলেছেন নাম ধ্যান করার জন্য, ঠিক তা নয়। আমরা অনেক ধর্মগ্রন্থ, মানে ঠাকুরের গ্রন্থে দেখতে পাই যে পরম দয়াল নিজেই ছিলেন একজন নামী পুরুষ। তিনি বলেন, নামই আমার সত্তা স্পন্দন। তিনি অতি ছোটবেলা থেকেই তিনি অতি আবেগ ভাবে মন প্রাণ দিয়ে নাম করে যেতেন। সে নাম করতে দেখা যায় কি ওনার শরীর এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করত। তিনি একটা সময় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন সে নাম ধ্যান করতে করতে, এবং অহর্নিশি নাম ধ্যান করতেন। সারাদিন, মানে সারা সময়, সব সময় তিনি নাম ধ্যান করে যেতেন। নাম ধ্যান করতে করতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন এবং তার শরীর থেকে একটা সময় যাকে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমূর্তি তার শরীর থেকে মানে বিচ্ছুরিত হতো, অন্যরা মানে লক্ষ্য করতে পারতেন। এবং মানে এই অন্যরা যারা তখন উপস্থিত ছিলেন তখন তারা ভাবতেন যে ঠাকুরের নাকি একটা মানে রোগ হয়েছে। রোগটাকে বলা নামটা ছিল যে হিস্টেরিয়া। মানে তখন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা যারা ছিলেন উপস্থিত, ঠাকুরের এই অবস্থা দেখে তখন বলতো যে ঠাকুরের মাথা বিকৃত হয়ে গেছে, তার রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে ঠাকুর। সেই রোগটা হলো হিস্টেরিয়া রোগ। তাকে উপযুক্ত সেই ডাক্তার কবিরাজ দেখাতে হবে। সবাই সেই জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা ঠাকুরের মাকে, মনুমণি দেবীকে ডেকে আনতেন। এই মনু, শুন, দেখ তোর মা কি হয়েছে। মাতা মনুমণি তাদের কথা শুনে দেখতেন যে ছেলে মেঝের মধ্যে পড়ে সেই মানে কাতরাচ্ছেন এবং শরীর থেকে এরকম উত্তপ্ত মানে হিট বেরোচ্ছেন, তাকে ধরা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, এত মানে শরীর হিট হয়ে গেছে। এবং তার শরীর থেকে ওই সময় অনেক ধার্মিক লোকে উপস্থিত ছিলেন, তারা দেখতে পেতেন যে তার শরীর থেকে অনেক দেবদেবী মূর্তি বেরোচ্ছেন। এরকম অবস্থা দেখে মাও তাদের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে যেতেন। তখন যে তার সরকার সাহেব মানে গুরু ছিলেন, সেই গুরুর কাছে তিনি পত্রযোগে মাতা মনুমণি লিখেছিলেন যে গুরুদেব, আমার ছেলে এরকম অবস্থা, সারাদিন যাবৎ কি জানি মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে এবং
তার শরীর থেকে আগুনের মতন মানে শরীর হয়ে আছে, তার শরীর থেকে এরকম ভাবে ঘাম ঝরছে, সেটা আমাদের শরীরে কিন্তু মানে একটা জলের মতন ঘাম বেরোয়, আর পরমদেলের শরীর থেকে সে দুধের মতো ঘামটা বেরোতো, এবং সেই মানে গন্ধে সুগন্ধে সেটা সবটা জায়গা মোহিত হয়ে যেত, এবং মানে পাগলের মতন এরকম করতে করতে করতেন। সেই কথাগুলো লিখে সরকার সাহেবের কাছে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। মাতা মৌলভী দেবী তখন সে চতুর্থ গুরু ছিলেন, সে সরকার সাহেব ওনার কাছে পত্র লিখে এই অবস্থাটা জানালেন। সরকার সাহেব এই ঠাকুরের এই অবস্থা দেখে তিনি মাতা মৌলভীকে বলল, মনু, এই যদি তোর ছেলে অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে তুই খুবই ভাগ্যবান, খুব ভাগ্যবতী, কারণ এই অবস্থা কোনো একটা সাধারণ মানে লোকের লক্ষণ নয়, এটা খুব ভাগ্যবান এবং বহু যুগের সাধনার ফলে, অনেক অনেক আত্মার সাধনার ফলে এই তিনি জন্মগ্রহণ করে থাকেন। তুই খুব ভাগ্যবতী, যদি ছেলের যে অবস্থা আছে, তুই অবস্থা যে বর্ণনা করছিস, যদি তোর ছেলের এই অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে তুই খুব ভাগ্যবতী। পরম দয়াল সেই ছোট অবস্থায় তিনি ভাবতেন যে তিনি যে কন্টিনিউ নাম ধ্যান করে যাচ্ছেন সকাল বিকাল দুপুর রাত, এটা সাধারণ ব্যাপার বুঝি, পরম দয়াল বলেছেন। কিন্তু পরম দয়াল যখন ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হতে লাগলেন, তখন দেখলেন যে না, এটা সাধারণ ব্যাপার নয়, এটা সাধনার ব্যাপার। এই সাধনা করতে গেলে সেই নাম ধ্যান মানে দীক্ষা নিতে হবে, দীক্ষা নেওয়ার পরেই সে নাম ধ্যান করা যায়। তখন সরকার সাহেবের এই তিনি পত্রটা পেয়ে, মাতা মৌলভীর পত্র পেয়ে প্রথম দিকে লিখা ছিল, মাতা মৌলভী, যে তোর ছেলে যদি এরকম অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে তুই খুব ভাগ্যবতী, তুই চিন্তার কোনো কারণ নেই, সময়ে ঠিক হয়ে যাবে, এবং অন্য সবাই কেউ বুঝবে না কি হচ্ছে, আমিও বলছি না, এরকম কথা বলছি। তাই আমি তোকে বলছি, তুই যদি তোর ছেলেকে সৎ দীক্ষা না দিয়ে থাকিস তাহলে তুই এখনই তোর ছেলে অনুকূলকে সৎ দীক্ষার সাথে যুক্ত করে দে। সরকার সাহেবের অনুমতি ক্রমে মাতা মৌলভী দেবী তখন ঠাকুরকে ছোট বালককে নিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে মাতা মৌলভী দেবী নিজেই ঠাকুরকে সৎ দীক্ষার সাথে যুক্ত করলেন। তখন সৎ দীক্ষার সাথে যুক্ত করার সময় মাতা মৌলভী যখন সেই বীজ মন্ত্র ঠাকুরকে বললেন জপ করার জন্য, তখন জপ করছেন, দীক্ষা হয়েছে। তখন সেই বালক অনুকূল বলল, মা, এই নাম তো আমি আগে থেকে করে যাচ্ছি, আগেই অনেক আগে থেকে জন্ম অবধি থেকে করে যাচ্ছি। তখন মাতা মৌলভী দেবী অবাক হয়ে এলেন, যে তোর ছোট্ট শিশু, সে নামটা কোথায় পেলি? তখন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে, এই নাম তুই কোথায় পেলি? তখন ঠাকুর বলল, আমি তো জানি না মা এই নামটা কোথায় পেয়েছে, কিন্তু আমি জন্ম অবধি থেকে মানে জন্মান্তর থেকে আমি এই নাম করে আসছি, আমি জানি না আমি কোথায় পেয়েছি। মাতা মৌলভী দেবীর কাছে ঠাকুরের সবটা প্রকার এই ধ্যান, নাম ধ্যান এবং তার শরীর থেকে যে বেরোতো সবকিছু ভেঙে মাতা মৌলভী দেবীর কাছে সেটা বললেন। তখন মাতা মৌলভী দেবী ঠাকুর বললেন, এই শুন, এই নামেই আদি নাম, এই নামেই সত্য নাম, এই নাম তুই অনবরত করে যা, এই নামই জগৎবাসীর মানে মুক্তির উপায়, এই নাম তুই করে যা, তোর থেকেই সবাই পাবে। এই নাম করতে করতে যে আমরা যে দীক্ষা নিয়েছি, শুধু আমরাই নাম ধ্যান করবো তার নয়, এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঠাকুর নিজে করে দেখিয়েছেন, নিজে আচরণ করে দেখিয়েছেন। এই নাম করতে করতে মানে ঠাকুর বলেছেন, এই নাম করতে করতে যা আমরা চিন্তা করি, চিন্তা ভাবনা করি, তাই হওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে একটা সময় তিনি একটা বট গাছ দেখে নাম ধ্যান করতেন, সে নাম ধ্যান করতে করতে নিজে বট গাছ হয়ে মানে অনুভব করতেন যে তিনি নিজেই বট গাছ, এবং তিনি সেই শিখর দিয়ে মাটি থেকে জল শোষণ করতেন, এবং সে পাতা দিয়ে সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করতেন, এবং সারা মানে গাছের মধ্যে ফল ফুল এবং এগুলো তিনি মানে নিজে উপলব্ধি করে খুব আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি নিজেই তখন একটা গাছ হয়ে যেতেন। এবং একটা সময় তিনি একটা জায়গাতে দেখছেন যে একটা চিল একটা গরুকে খাচ্ছেন, গরু মাংস খাচ্ছেন। তখন মানে তিনি তো নামে পুরুষ নাম করতে করতে তিনি যে চিলের স্বভাবটা অনুভব করলেন, তিনি স্বভাব করে দেখলেন যে তিনি সেই অভাবে সেই গরুর মাংসটা চিলটা ভক্ষণ করছে। এবং একটা সময় তিনি নাম ধ্যান করতে করতে মানে বলছেন যে আমি চন্দ্রে যাব, চাঁদে যাব, তৎক্ষণাৎ তিনি চাঁদে চলে গেলেন সেই নাম ধ্যানের মধ্যে। গিয়ে দেখলেন যে ওখানের অবস্থা, জল মানে সবাই যে কি অবস্থা আছে সবকিছু অনুধাবন করে সে চন্দ্রে ঘুরে গেলে আবার তিনি মরতে চলে আসলেন। তাই তিনি নাম ধ্যান মানে এত জোর, এত পাওয়ার, বিশেষ শক্তি, মহাশক্তি আমাদেরকে দিয়েছেন নাম ধ্যান করার জন্য। তিনি নিজেই করতেন,
নিজে করে আচরণ করে করিয়ে তিনি দেখাতেন। এবং পরমদয়াল কিন্তু কোনো সময়ই নামধেন কোনো একটা বিশেষ কাজকে কেন্দ্র করে তিনি কোনোদিনই করেননি। আমরা যেমন কোনো একটা সময় একটা কাজকে যখন আমরা আমাদের কাছে আসে, যে দীক্ষা হোক বা যে কোনো কাজে হোক, আমরা কিন্তু একটা কাজকে উদ্দেশ্য করে মানে একটা কাজকে কেন্দ্র করে নামধেন করতে থাকি। কিন্তু পরমদয়াল কিন্তু কোনো কাজকে মানে কোনোদিনই একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র করে তিনি নামধেন করেন, তিনি কন্টিনিউ নামধেন করে যেতেন। নামধেন করতে 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 তিনি এরকম হয়ে উঠতেন এবং তিনি কীর্তনে পাগল হয়ে যেতেন। এই কীর্তন করতে করতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন এবং জগৎবাসী তাকে দেখে তখন সবাই পাগল হয়ে উঠতেন। প্রথম আমরা জানি যে অনন্ত মহারাজ একজন ছিলেন, ঠাকুরের খুব প্রিয় সঙ্গী মহারাজ অনন্ত মহারাজ, তিনি ডাক্তার ছিলেন। হ্যাঁ, তখন ওই যে অনন্ত মহারাজ তিনি কিন্তু তার মানে বন্ধুভাব ছিল ঠাকুরের সাথে, বন্ধু ভাবতেন এবং বন্ধুই ছিল। তখন একদিন তার ডাক্তারখানায় ঠাকুরকে বসিয়ে তিনি হঠাৎ করে দৌড়ে চলে গেলেন সে একটা বনের মধ্যে। সে বনের মধ্যে মাঝখানে তিনি একটা ঘর তৈরি করেছিলেন, পুরো ঘর তৈরি করেছিলেন, বাঁশ দিয়ে কাঠ দিয়ে একটা ঘর তৈরি করেছিলেন। সেখানে ঢুকে তিনি 5-6 দিন যাবৎ সেই ঘরে ঢুকে থাকতেন এবং সেই ঘরে ঢুকে নাম ধ্যান করতেন। সেই ঘরে ঢুকেই তিনি কন্টিনিউ নাম ধ্যান করতেন। দেখা যায় কি 5-6 দিন তিনি কন্টিনিউ নাম ধ্যান করতেন এবং 5-6 দিন 7 দিন পরে তিনি একবার বেরোতেন, বেরিয়ে সেই সামান্য কিছু আহার আদি গ্রহণ করতেন বা মলমূত্র ত্যাগ করে আবার কিছুক্ষণ পরেই আবার 6-7 দিনের জন্য তিনি আবার ঘরে ঢুকতেন। ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে সেই বাড়িঘর সব ত্যাগ করে তিনি কঠোরভাবে সেখানে নাম ধ্যান করতেন। নাম ধ্যান করতে করতে এরকম অনেক দিন চলে গেল। 6-7 দিন 8 দিন পরে বেরোতেন, আবার ঢুকতেন। এরকম করতে করতে তার একদিন মনে চিন্তা হলো যে আমি তো এত কঠোরভাবে নাম ধ্যান করে যাচ্ছি, আমার তো কই ভগবানের দর্শন বা কোনো কিছু আমি পাচ্ছি না। তখন বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন যে এই শরীরটা আমি ত্যাগ করে দেব, এই শরীর আর প্রয়োজন নেই, নতুন শরীর নিয়ে আমি এই নাম ধ্যান করবো, সাধনা করব। তখন তিনি একদিন মানে বিরক্ত হয়ে, তার কিন্তু বাড়িঘর ছিল, পুত্রাদি ছিল, সবাই মানে সুখ শান্তিতে বাড়িঘরে কোনো অবস্থা ছিল না তিনি মারা যাওয়ার, খুব ভালো অবস্থায় তার পরিবার ছিল, কিন্তু ওই যে নামদেন করে যাচ্ছেন কিন্তু ভগবানের দর্শন মিলছে না, পাচ্ছেন না, তাই তিনি আত্মহত্যা করতে গেলেন সেই ঘরের মধ্যে, পুরো ঘরের মধ্যে। সেই দিন দুপুরবেলা খুব ঝড় বৃষ্টি চলছে, একটা কাপড় লাগিয়ে উপরে লাগিয়ে তিনি গলায় ঝুলিয়ে মানে আত্মহত্যা করবেন এরকম প্রস্তুত হয়ে গেছেন, রেডি হয়ে গেছেন। তখন কিন্তু পরমদয়াল যে তারই মানে ডাক্তারখানায় ঠাকুর ঘরে বসে লোকজনের সাথে আলাপ করছিলেন, হঠাৎ করে ঠাকুর লাফ দিয়ে মানে বিশাল বিশাল বড় বড় লাফ দিয়ে তিনি সেকেন্ডের মধ্যে সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সেই যে অনন্ত মহারাজ যে করে ঘরেছিলেন সেই ঘরের দরজা হাত মানে লাথি দিয়ে ভেঙে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকলে অনন্তকে ধরলেন, ধরে সেই ফাঁসি থেকে মানে তাকে রক্ষা করলেন। তখন সে অনন্ত মহারাজ বলল, আগে অনুকূল তুই কেন কিভাবে এসলি এখানে, তুমি কি সে আমার সেই ঈশ্বরদাতা, তুমি কি সে আমার ঈশ্বর যাকে আমি এতদিন সাধনা করে আসছি? তখন ঠাকুর তাকে মানে দিব্য রূপ দিব্য কথা বললেন। তখন সেই অনন্ত মহারাজ জানতে পারলেন, বুঝতে পারলেন যে তিনি এতদিন যা করেছেন সেটা মানে সঠিক প্রণালীর অভাবে তিনি ঠাকুরের দর্শন করতে পারেননি, ভগবান দর্শন তাকে দেয়নি এবং মিলেওনি। এই যে এত কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তা মানে কোনো সফল হয়নি কেন? একমাত্র সঠিক প্রণালীর অভাবে। পরমদয়াল তাকে তখন দিব্যরূপ দেখিয়েছেন। তারপরেই পরমদয়াল তাকে দীক্ষা দিলেন এবং দীক্ষার সাথে যুক্ত হলেন। দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি সে শুদ্ধ প্রণালীর মাধ্যমে তিনি আবার সে নামধান করতে পারেন। সেই প্রণালীটা হলো কি, যে গুরু ধরতে হবে, গুরু ছাড়া কোনো কাজেই সম্ভব নয়। তাই আমরা জানি যে অনন্ত মহারাজ কত বড় বিশাল লোক ছিলেন, তিনিও কিন্তু কঠোর সাধনা করেছেন সেই জঙ্গলে গিয়ে, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কারণটা প্রণালীর অভাবে। সেই প্রণালী হলো যে গুরুকে ধরতে হবে। আমরা এই জগতে অনেক লোকে আছে, মাত্র 3.5 কোটি লোক দীক্ষা নিয়েছে, অনেক লোক আছেন, সবাই কাজ করে যাচ্ছেন, অনেকে বিশাল বিশাল জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে গেছেন, কিন্তু এই যে রাস্তাটা মানে প্রণালীটা, যে মানুষ কিভাবে উন্নত হবে, সুন্দর হবে, স্বাস্থ্য হবে এবং দীর্ঘ আয়ু হবে,
নিজের পরিবার এবং পরিবার সমাজের দায়িত্ব নেবে, এটা একমাত্র রাস্তা সেই সৎ দীক্ষা নিতে হবে, সদ্গুরুর মাধ্যমে সৎ দীক্ষা নিতে হবে, তাহলেই সবকিছু সম্ভব। তারপরে এই সৎ দীক্ষা নেওয়ার পর অনন্ত মহারাজ নামধন করতেন। তখন বিভিন্ন মানে আলোচনা আছে, ঘটনা আছে, আপনারা সবাই জানেন যে খুব অল্প সময়ই তিনি ঠাকুরকে মানে দর্শন পেয়েছেন। পরম দয়া করে তিনি ধরাধামে এসে এই যজন সদাচার নিয়ে এসেছেন। এবং সবচেয়ে একটা ব্যাপার হলো যে আচার্য পরম্পরায় মহাশক্তি, সেটা তিনি এই ধরাধামে নিয়ে এসেছেন। এই আচার্য পরম্পরার মাধ্যমে তিনি 10,000 বছর পর্যন্ত লীলা করে যাবেন এবং 50,000 বছর পর্যন্ত কন্টিনিউ চলবে। তাই তাকে সেবা করা, তিনি ছাড়া কে হতে পারে? পরম দয়ালকে সেবা করা, তার কথা শোনা, তার কাজ করা, তিনি ছাড়া কেউ হতে পারে না। তাই তার লীলা সঙ্গিনী হয়ে শ্রী বড় মা এসেছেন। এবং মা বাবাকে সেবা করা এবং মা বাবার আদেশ মেনে চলা, মানে তাকে সেবা করা, উপযুক্ত সবকিছু সঠিকভাবে দেওয়া, তিনি ছাড়া কেউ হতে পারেন না। তাই তিনি আচার্য পরম্পরায় শ্রী বরদরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং সে মানে সে বাবাকে এবং দাদু ঠাম্মাকে উক্ত রূপে সেবা দেওয়া এবং তার কাজ মানে এই ধরাধামে করানো, তিনি ছাড়া কে করবে? আচার্য দেব শ্রী দাদা রূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং শ্রী ঠাকুর, সেই বাবা, মা, বড়মা এবং শ্রী বর্দা, আচার্য শ্রী দাদা, তাদেরকে সেবা করা, সম্পূর্ণরূপে সঠিকভাবে সেবা করা এবং তাদের কথা শুনে কার্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাজ করা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ করতে পারবেন না। তাই পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর নিজেই জন্মগ্রহণ করেছেন শ্রী বাবাইদা রূপে, তোমরা জানো। আচার্য পরম্পরা রূপে ঠাকুর ধরাধামে এসেছেন এবং লীলা করে যাচ্ছেন। আমাদের এই যে 3.5 কোটি দীক্ষা এটি হয়ে আছেন বলেই তিনি আমাদেরকে এই কাজটা করার জন্য তিনি বলেছেন। আমাদের বর্তমানে দেখছি কি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবাই অন্যদিকে সব কাজ ঝুঁকছে, সবাই স্তব্ধ হয়ে আছে। অন্য ধর্ম যারা মানে ধর্ম মানে কি মানে অন্য ঠাকুরকে নিয়ে যারা ব্যস্ত আছেন বা একটা যোগাযোগ আছেন, দেখা যায় কি তারা যার যার ইচ্ছা মতো করছেন। কারণ তাদের লিভিং আইডিয়াল মানে বাস্তব জ্ঞান বা যিনি আদর্শ তিনি নাই। তারা তার নিজের ইচ্ছা মতো সে মন্দির খুলছে, বন্ধ করছে, পুজো দিচ্ছে, যা কিছু করছে। কিন্তু একমাত্র সারা বিশ্বের মধ্যে একটাই মন্দির আছে, সেটা হলো সৎসঙ্গ মন্দির, সৎসঙ্গ জগৎ, যা একই নির্দেশ চলে, একাদশে চলে যারা, তাদের নিয়ে সমাজ গড়া। পরম দয়ালের বাণী। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গা, যত জায়গায় সৎসঙ্গ আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সব জায়গায় কিন্তু আচার্য নির্দেশই চলছে, আমরা জানি। আর অন্য যে ধর্মগুলো যা চলছে সবকিছু যার যার নির্দেশ অনুযায়ী, মানে যার যার ইচ্ছা অনুযায়ী চলছে। তাই কোনো সময় দেখা যায় কি যে পুলিশকেও তাদের মন্দিরে তালা দিয়ে দিচ্ছে এবং ওই মন্দিরের পুরোহিত করোনা আক্রান্ত হচ্ছে, মন্দিরের এরকম হচ্ছে, ওইরকম হচ্ছে। আমি বলছি না ওদের কথা। পরম আচার্য বর্তমানে আছেন, আচার্যকে এক বিশাল এক দাদা, মানে খুব নামি দামি লোক, আচার্যকে খুশি করার জন্য আচার্যের সামনে গিয়ে বসেছেন। আগে দাদা, আপনাকে দেখে এবং আপনার এই দেওঘর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে এটাই স্বর্গ এবং ভগবান এখানেই আছে। আচার্য মানে আচার্যকে খুশি করার জন্য তিনি এই কথা বলছেন। এবং অন্যান্য মন্দির, সারা ভারতবর্ষে অন্যান্য সব মন্দিরে আমি ঘুরে এলাম। সেই তারাপীঠ থেকে বড় বড় মন্দির যা আছে নাম বললেন, কলকাতার মন্দির সবগুলাই বললেন, ওগুলো নাম বললেন, যে ওগুলো থেকে মনে হচ্ছে না যে কিছু আছে। মানে আচার্যকে খুশি করার জন্য এত লোক দেখে তিনি ঠাকুরের দীক্ষা নেননি। আচার্য খুশি করার জন্য সেই কথাটা বলছেন যে আপনাকে দেখে আর দেওঘর থেকে দেখে মনে হচ্ছে স্বর্গ এখানে আছে, ঠাকুর এখানে আছে। আচার্য হাসতে হাসতে বললেন, অন্য মন্দির যে অবস্থায় আছে, যে মহিমায় আছে, সেই স্বমহিমায় ঠিকই আছে। অন্য মন্দিরের সাথে সৎসঙ্গ মন্দিরের তুলনা করা যায় না। যে মন্দির যেখানে আছে সে মন্দির সেই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ঠিকই আছে। তখন সেই আচার্য বলল যে দক্ষিণেশ্বর যে কালী মন্দির আছে, ওখানে যে রামকৃষ্ণ দেবের ঘরখানা আছে, সেই ঘরখানা সম্পর্কে তিনি বললেন যে আমি যখন কলকাতায় মানে লেখাপড়া করতাম, কলেজে লেখাপড়া করতাম, তখন যখন আমার মনটা ভালো থাকতো না, তখন আমি দৌড়ে যেতাম সেই কালী মন্দিরে, মানে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই রামকৃষ্ণ দেবের যে ঘরখানা আছে, সেই ঘরখানার বারান্দায় আচার্যদেব বসে থাকতেন এবং তিনি বললেন যে ওইখানে বসলে আমার মনটা শান্ত থাকতো, স্থির থাকতো এবং আমি আনন্দ হয়ে উঠতাম। এরকম অনেক কিছু আছে।
আমি বেশ কিছু বলছি না, আমরা যা কিছু করছি আমরা দেখলাম যে আজ থেকে 10 বছর আগে বাবাইদা বলেছেন যে যত বড় বিশাল কাজটা একমাত্র করতে পারে যে সকালবেলা সকাল বিকাল যে প্রার্থনা এবং নামধেনি তোদেরকে যদি রক্ষা করতে পারে। এবং আচার্যদেব মানে দেখেছিলাম আচার্যদেবের কাছে নিবেদন করছে অনেকে বিশাল বিশাল কাজ বিশাল বিশাল রোগের জন্য, তখন তিনি বলে এই নাম কর। মানে আচার্যদেবের কথা উত্তর এবং অন্যান্য কথার সাথে মিলছে না, মানে কিরকম ভাব। কিন্তু বলছেন দেখা যাচ্ছে কি যে আচার্য বলেছেন যে নাম কর, সেই নামই কিন্তু সেই রোগের ওষুধ, তাকে তার পরিবার রক্ষার ওষুধ। তাই পরম দয়াল নামই পুরুষ, তিনি সেই নামটা নিয়ে এসেছেন এবং নামের সাহায্যে নামধ্যানের সাহায্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি জীবন্ত হয়ে আছেন। আমি আজকে বেশ কিছু বলছি না, অনেকটা আলোচনা হয়েছে। উপস্থিত যারা আছেন সবার মঙ্গল কামনা ঠাকুর চরণ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদেরকে এই নামধেনি রক্ষা করতে পারে এবং যা কিছু কাজ আছে সবকিছু কাজ শক্তি যোগান হয় নামধেন থেকেই। কারণ পরম দয়াল একটা জায়গায় বলেছিলেন, আমি একটু বলছি আবার, যে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে যখন দুর্দিন আসে এই ধরাধামে, মানে ভূমিকম্পের মতো বা এই মহামারীর মতো, তখন যে আপনার যে এত শিষ্য আছে তাদের কি নামধেন করা সম্ভব হবে বা স্থিতি করা সম্ভব হবে? তারা তো হয় কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে আছে, কোথাও ঘরে বা কোথাও স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে আছে, আবদ্ধ হয়ে আছে এবং একজন একজনের সাথে মিলতে পারছে না, কোথাও বেরোতে পারছে না, হ্যাঁ, কোনো রুজি রোজগার থাকবেন না, সবাই না খেয়ে থাকবে বা উপাসে যতটুকু আহার গ্রহণ করবে, হ্যাঁ, তখন কি এই দুরবস্থার মধ্যে আপনার নামধেন করা বা স্থিতি করা আশ্বস্তিন করা সম্ভব হবে? পরম দয়াল সেই মানে শক্তির সাহায্য বললেন, একদম খুব উৎফুল্ল সহিত বলেন যে যখন এই দুর্দিন আসবে তখনই দেখবি প্রত্যেকটা মানুষ ভালো করে মাথায় সেট করবে যে কিভাবে নাম স্থিতি করবে, কিভাবে স্বস্তিনী পালন করবে এবং নামধেন করতে হবে যে সেটা ভালো করে মাথায় সেট করবে। কারণ এই নামধেন করার ফলে এতদিন যে মানে শক্তি এনার্জি তার শরীরে মজুদ হয়েছে, সেই নামধেনের শক্তি এনার্জিটাই তাকে তখন এই দুরবস্থা থেকে রক্ষা করবে, তিনি গ্যারান্টি সহকারে বলেছেন। আমি আর বিশেষ বলছি না, উপস্থিত যারা আছেন সবার মঙ্গল কামনা করে আমি ঠাকুর চরণ করছি। সবাই মঙ্গল, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলকে আমার আনন্দ জয় গুরু জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। জয় গুরু সবাইকে। এখন আমরা সৎসঙ্গের শেষ লগ্নে পৌঁছে গেছি। এখন জয়রাধায় কীর্তন পরিবেশন করবে সেই জুলাইবাড়ি 12 নম্বর উপজেলা সৎসঙ্গ কেন্দ্র থেকে আমার স্নেহের ভাই মনোজিৎ বৈদ্য ভাই। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, তুমি শুরু করো। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ 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 রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদাই বলে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ 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 রে। আলোরে মনি মদনে মালা হরি 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 নাম রাম রাম জিরা পুরে রামায়া ধর্ম পরে মারে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রে। আলোরে নমে আশা অঞ্জপানামে অররে। রাধে গোবিন্দ নাম কি পদমে লয়ে নয়ন রে সদাই বাজরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রে। রাধে গোবিন্দ 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 রে।
জয়গুরু, এখন সৎসঙ্গ ঘোষণা হবে। আগামীকালকে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের কর্মীর উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা আগামীকাল সৎসঙ্গ ঘোষণা দিন। আর যাদের কাছে সৎসঙ্গের ঘোষণা আছে আপনারা দয়া করে সৎসঙ্গের ঘোষণা দিবেন। জয়গুরু। সুজিতদা ঘোষণা দেন। সুজিতদা, নির্মল ঘোষণা দাও সৎসঙ্গের। সুজিতদা বুঝতে নাই, বেরিয়ে গেছে মনে হয়। সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের কর্মীর উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা যে থাকেন কালকে সৎসঙ্গের ঘোষণা দিন। জয়গুরু সবাইকে। হ্যাঁ জয়গুরু। আগামী পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদার আশীর্বাদে যে সৎসঙ্গ সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে দায়িত্ব, আপনাদের সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি। জয় গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু, আর সৎসঙ্গ ঘোষণা আছে? আজকে প্রতিদিনের মতো সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গ তো হবেই, আজকে হবে সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা। আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন। জয়গুরু। জয়গুরু। এখন পরম দয়ালের ধ্বনি দেবেন আমার পরম সদ্য জুলাইবাড়ি কেন্দ্র নং 12 থেকে শ্রদ্ধেয় মদন বৈদ্য দাদা। শ্রদ্ধেয় মদন দাকে বলছি আপনি ঠাকুরের পুরুষোত্তম ধ্বনি দেবেন। মদন দা। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम ब्रह्ममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम ब्रह्ममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम ब्रह्ममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम अरथा जगत जननी श्री वर्मा की जय। परम अरथा जगत जननी श्री वर्मा की जय। परम अरथा जगत जननी श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद 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 आचार्य श्री दादा 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 की परम पूज्य पाद आचार्य श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य श्री दादा की जय। पूजनीय श्री दादा की पूजनीय श्री दादा की पूजनीय श्री दादा की पूजनीय श्री गोविंद दादा की पूजनीय श्री गोविंद दादा की पूजनीय श्री गोविंद दादा की सत्संगों की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आदिवित्री वंदे आदिवितीं वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे ओम कृष्णदेवतां वंदे हम कृष्णदेवतां वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम ब्रह्म श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। জয়গুরু। এখন আমরা সমবেতভাবে ঠাকুর প্রণাম করব। জয়গুরু সবাইকে।